केंद्र सरकार ਨੂੰ अपील करते हैं कि इन्हां दा छेती निपटारा किया जाए, इन्हां नूं रद्द किया जाए। नहीं तो असीं 8 तरीक ਨੂੰ विधान सभा का सैशन बुला के इन्हां नूं रद्द करांगे। 8 तरीक तक साडी मंग है कि इन्हां नूं रद्द कर दिता जाए। BSF का दायरा 15 तो 50 कर दिता गया, जिहड़ा कि असीं समझदे साडे पंजाब दे हक्कां ते डाका है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, विधान और कानून के उल्ट है। लुधियाना दे विच रखी गई है। हुणे असीं कैबिनेट समाप्त की है, इसलिए थोड़े रूबरू होया। पंजाब दे लई बड़ा उत्साह है इन्वेस्टरां दा, उहदे लई इन्वेस्टमेंट समिट भी अज लुधियाने दे विच है। कल वड्डे इंडस्ट्रीलिस्टां नाल मोहाली दे विच होई सी। मैं पहला कैबिनेट दी मीटिंग बारे गल करांगा कि अज पंजाब सरकार, पंजाब दी कैबिनेट ने पास किया है कि असीं 8 तरीक नूं आने वाली 8 नवंबर नूं विधान सभा का सैशन बुलाउण जा रहे हैं। स्पैशल सैशन विधान सभा का उहदा मेन मकसद है कि जिहड़े खेती दे काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए, पंजाब सरकार किसानां दे नाल मिल के हमेशा मंग करती आ रही कि इन्हां नूं रद्द किया जाए, लेकिन अजे तक ना कोई समझौते वालों गल तोरी गई है, समझौता किया गया तो ना ही ये रद्द किए गए। सो असीं केंद्र सरकार को अपील करते हैं कि इन्हां दा छेती निपटारा किया जाए, इन्हां नूं रद्द किया जाए। नहीं तो असीं 8 तरीक नूं विधान सभा का सैशन बुला के इन्हां नूं रद्द करांगे। 8 तरीक तक साडी मंग है कि इन्हां नूं रद्द कर दिता जाए। दूसरा, BSF की जिहड़ी रेंज है वो 15 किलोमीटर तो बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दी गई। साडे पंजाब सरकार का यह हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर मौजूदा पंजाब सरकार देखे। ये जिहड़ा साडा हक है, इनू अननैसेसरीली विदाउट कंसल्टेशन विद द पंजाब गवर्नमेंट इसनू BSF का दायरा 15 तो 50 कर दिता गया, जिहड़ा कि असीं समझदे साडे पंजाब दे हक्कां ते डाका है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, विधान और कानून के उल्ट है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनां दे विच विघन पाउंदा है। फैडरल सिस्टम जो साडा है उसकी भावना दे, कॉन्स्टिट्यूशन की भावना दे उल्ट है। इस करके असीं सारियां पार्टियां दी एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई सी, जिहदे विच सारियां पार्टियां ने मिलके एक चिंता जाहिर की है कि एक गलत होया, नहीं होना चाहिए। इस तो केंद्र के जिहड़े मनसूबे है वो सानू चंगे नहीं जाप रहे हैं, इसलिए इहदे बारे भी एक स्पैशल सैशन असीं विधान सभा का 8 तरीक नूं बुलाया और असीं मंग भी करते हैं कि 8 तरीक तो पहला ये जिहड़ी नोटिफिकेशन हुई है इसनूं वापस ले लिया जाए। अदरवाइज साडी मजबूरी होएगी कि असीं इहनूं रद्द करांगे, उहदे नाल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आउणगे, सेंटर स्टेट के रिलेशन खराब होणगे। इस तरह की गतिविधियां च पंजाब सरकार नूं केंद्र सरकार ना पावे। असीं मंग करते हैं कि इन्हां नूं 8 तरीक तक नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाए, इहदा हल कढिया जाए। किसी तरह भी पंजाब के लोगों नूं, पंजाब की पोलीटिकल पार्टीज़ नूं, पंजाब सरकार नूं ये जिहड़ी नोटिफिकेशन की है, दायरा बढ़ाया गया है, वो सानूं मंजूर नहीं है। असीं इस नूं अपने हक्कां ते डाका समझते हैं और एक किस्म का गवर्नरी राज या प्रेजिडेंट का रूल
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਿਓ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਖੇਲ ਖਿੱਲਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੇਲ ਖੀਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 2011 ਤੋਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ FM ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੈ 16-17 ਦੇ, 14-15 ਦੇ, 15-16 ਦੇ, ਬੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੈ। 48,000 ਬੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋ 40,000 ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ 8,000 ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਨੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ।
30% पैसा वो जिन्ना ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 20%, 30% ਦਾ 20% ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ, 80% ਅਗਲੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PSIDC, PFC, PAIC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 50% ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 50% ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CLU ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, CLU ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ CLU ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 6 ਕਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, 6 ਕਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਬਣਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, 24 ਫੁੱਟ ਦੇ, 22 ਫੁੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੀ ਮੱਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੀ ਮੱਖੂ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ FM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, 7 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਨਾ DC ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ BSF ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ? ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ
ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਅਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਓਵਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਾਰਟ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਵਧਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ CM ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਜਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇयर ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਕੰਸਰਨਸ ਔਨ ਆਰ ਬਾਰਡਰਸ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।